بها إننا حلونا فتعطي لنا بها جميع حاجة وتطهرنا بها من السيئات والحوادث إنك أعلى درجة وتبلغنا بأخلاقنا من الخير في الحياة وبعد الموت إنه جنة قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات وإنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل وأعطنا ولنا من القرآن المجيد من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن المعوذتين ومن بعض سورة البقرة ومن بقيات ومن لا إله إلا محمد رسول الله هادية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة زاملة إلى نبي إبراهيم والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين وصحابة والتابعين والتابعين وعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا جنة عبد القادر الجيلاني وجنة محمد بن إلى روح سمائنا وأمهاتنا والكبيرة والكبيرة ثم إلى روح سمائنا الشيخ حجي محمد أحمد بن حجي شربيني ثم إلى روح سمائنا الشيخ حجي معصر بران بن حجي بران ثم إلى روح سمائنا الشيخ حجي محسن ناصر بن حجي ناصر ثم إلى روح سمائنا الفقير وتربية بن موسى بن حجي محمد ثم إلى روح سمائنا الربيع بن حجي سعيد بن حجي سليمان ثم إلى روح سمائنا الفقير وتربية حجي سليمان بن حجي بن ثم إلى روحها وسلاماتك الفقير رحمة ربها مؤنة بنت حجي أمين ثم إلى روحها وسلاماتك الفقير رحمة ربها حاجة مرسنة بنت مدير ثم إلى روحها وسلاماتك الفقير اللهم اللهم ارحمهم وعافهم وعنهم واسندنا نصرهم اللهم اغفر الرحمة والمغفرة يا أهل القبور يا أهل القبور يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اعوذنا من رياضات شكرات الموت ونجد من النار والأخطاء عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله على سيدنا محمد في الأول والآخرين سلم وبارك ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك المن ولك الفضل ولك الكرم ولك الجود كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مبلغ. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغاية في جميع خيرات الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحرمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحفظنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف علفة وبالباء بركة بالتاء قوة بالتاء ثواب وبالجيم جمال وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليل وبالدال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدق وبالضاد ضياء وبالطاء قراءة وبالزاء ضر وبالعين علم وبالغين غنى وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تكبير أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو قصد أو سرعة أو زيد لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بدون مدغم أو إدخال بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رحمة ورحمة عند آية الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا ربنا وكنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر موسى وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وللخيرات كلها دليلا فاكتب عنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد من إرادته ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habibur rabbul alamin. Imamal muttaqin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasallim tasliman katsiran amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, wabil khusus Nya Umi, semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Dan yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Al Ustadz Bang Aris beserta keluarga besarnya, semoga tempat ini menjadi barokah untuk beliau dan kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan BNT Kaki Al Ustadz Muslimin SPDI
yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Rashid, yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Hamdani, yang sama-sama kita hormati para pembina, penasehat dan pengawas yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati pula para ketua Majelis Taklim Khatmul Quran yang sangat saya cintai, para korma yang selalu berjuang untuk kelancaran acara Khatmul Quran, dan tidak lupa kepada jamaah Khatmul Quran yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nasihat wal afiat, minat iman serta minat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menghadiri acara khataman Al-Quran dari Madan Majelis Taklim Khatmul Quran Kota Tangerang Selatan yang ke-11. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Kue salam, kue geplak. Jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue salam, kue wajib. Jawab salam itu emang wajib. Yang ucapin salam sunnah, tapi yang jawab adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma arda warham ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Rasid Muhyiddin, yang sama-sama kita hormati dan Allah mudah-mudahan Allah muliakan orang tua saya, ibu saya Nya Umi binti Haji Saidi bin Haji Leman bin Haji Bilin bin Bulan bin Banten, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Tuan Guru Ustadz Guru Dani, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Ustadz Haji Gofur, Al-Ustadz Ahmadi MA, Al-Ustadz Sulaiman SPDI, Al-Ustadz Saiful, Al-Ustadz Muhammad Keri, Ustadz Rusli, Ustadz Sobari, dan Ustadz RT Arfan, dan semua jamaah yang mungkin tidak saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman saya kepada saudara jamaah dan ustazah semuanya. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya mewakili ibunda tercinta, ibunda mertua tercinta saya, Naomi, sebagai tuan rumah. Saya haturkan ribuan terima kasih kepada saudara jamaah, baik bapak maupun ibu yang telah sudi kiranya hadir di bed kami, yang mungkin dalam hal ini sambutan dari kami kurang ramah atau kurang sopan. Kami aturkan ribuan maaf karena kami sebagai manusia biasa mungkin orang kopenan kalau kata orang sini mah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan mungkin apabila mungkin dalam jamuannya pun kurang di sana sini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kembali lagi, karena ini adalah temanya Khatmul Quran. Alhamdulillah kami sekeluarga dipercaya pertama sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang karena tanpa takdir Allah kita tidak mungkin bisa mengadakan acara seperti ini. Yang utama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama untuk menjadikan puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat limpahan, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa menghadiri tempat ini. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni wahabibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat kita terus-terusan ya itu terus sama ketua kita dibimbing bahwa baca Al-Quran itu emang harus terus-menerus. Kalau tidak menerus-menerus kayak saya lupa lagi. Bang Idrus teman Bang Usman, kalau kita tadarus insya Allah kita ikut hataman. Beli koran ke Sukabumi, beli korma ke Kota Mekah. Berkat Khatmul Quran kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah. Saya mohon maaf karena mungkin guru kita belum datang. Gimana ya? Terus apa gimana ini? Terus. Ya. Sebentar ya, guru kita, karena guru saya ya. Dan muslimin yang belum datang kita tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan beliau dalam perjalanan. Kemungkinan macet di jalan ya. Untuk itu saya mohon ya, nanti jangan pulang dulu semuanya karena sudah disediakan konsumsi, dan mudah-mudahan kita semua bisa ya, semuanya ya, jangan ada yang pulang ya, makan dulu ya, karena itu suatu ibaratnya sudah lama-lama duduk pulang aja lapar, kasihan ya, kita juga sama ya juga begitu, kalau ada cara di mana-mana begitu ya. Ya mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mah bandel banget ya, jawab apa Bu? Pengawat dibilangnya dari kemarin. Jauh yang kenceng Bu, pahalanya gede banget Bu. Masya Allah, kerjaan pahala sama saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gitu enak baca Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dihormati Sayyidul Baik Ustaz Ustaz Arif Pantun Ustaz Arif Pantun.
Dan yang saya hormati ketua kita tadi pagi-pagi udah datang, terus dia jalan lagi ada perlu, Ustaz Musinin. Juga guru saya yaitu Ustaz Abdul Rosid, Ustaz Hamdani, juga Ustaz Haji Gopur. Ya, alhamdulillah yang bisa hadir mengaji ya. Alhamdulillah, saya udah lupa ingat sama tampangnya. Saya pikir siapa ini? Nggak tahu sesepuh. Masih keren. Dan 3 lagi masih kuat. Yang saya hormati Ibu Ustazah Neneng Farida, Ibu Ustazah Martia, Ibu Ustazah Latifah, itu rekan-rekan saya itu ya. Ibu Ustazah Supina hadir nggak? Hah? Ya udah nggak saya hormatin dah kali macam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anggota Badan Majelis Taklim Hafdzul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi saya baca di buku absen yang hadir ada 420 orang, Bu. Ya. 420 orang, nolnya merinding atuh. Itu yang kelihatan. Iya. Tapi insya Allah doanya 420 orang, insya Allah doanya ya. Sesuai dengan anggota Hafdzul Quran semuanya kalau nggak salah sekitar 400 lebih. Ya. Cuman emang ini bukannya dia pada nggak mau datang, memang tempatnya kurang luas. Sebenarnya mereka mau datang, kemudian tempatnya jadi nggak jadi datang gitu. Jadi dia dijamak aja dari jamak katanya. Ya. Ibu-ibu sekalian, tadi Ustaz Rosid bilang, Ustaz nih Ustaz Rosid ini masih lama, Ustaz sambutannya 1 jam aja dikata gitu, Bu. Setuju nggak, Bu? Hah? 1 orang yang setuju. Sayur dingin, sayur. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan, pertama kita karena anggota Hafdzul Quran, jadi kita harus kebersamaan kita harus dijaga, Bu, Pak. Ya, kebersamaan kita harus dijaga. Dan juga saya hanya ingin mengumumkan tentang ziarah, Bu, Pak. Ya, alhamdulillah saya udah menelpon orang ziarahnya. Insya Allah nanti pada hari hanya kita ditunjukin lokasi untuk ke pantai Bu yang lebih dekat. Ya, kalau Tanjung Pakis dari lokasi kata Pak Otak tuh yang orang sana, kalau ke Tanjung Pakis dari lokasi itu sekitar 3 jam. Jadi kalau emang Samudra Baru ke Tanjung Pakis 1 jam. Dari lokasi ziarah ke Samudra Baru itu 1 jam. Ya, berarti kita ngambil yang lebih dekat, ya kan? Kalau seandainya di situ kita bisa johor bareng di ziarah, dan habis johor kita langsung 1 jam, berarti kan sekitar jam 1-an kita sudah sampai di pantai. Ya, ya 3 jam cukup dah, ya kan? Buat ngelesekin badan, ya kan? Buat menjemur, buat apa, ya kan? Nah kita orangnya kulitnya keling-keling, mau ngejemur ya makin keling kita mah. Ya, maka dari itu Bu, jadi saya udah hubungin ke sana bahwa insya Allah nanti ada pemandu kita untuk pantainya, Bu, Pak. Ya, ada pemandu nanti, ya Bu Ustazah Latifah. Mana sih? Oh iya, yang kelihatan aja Anda itu. Saya pikir nggak ada lagi, dia pakai bilang aja nih. Jadi begitu Ustazah Latifah, jadi kita udah konfirmasi ke sana. Cuman insya Allah nanti kita hari apa kita survei mobil, Bu ya, survei mobil ya, hari Kamis insya Allah. Jadi biar ketahuan berapa orang duduk-duduknya, nanti kita bisa ngatur di bis, ya, gitu, Bu, ya. Yang belum bayar cicil dari sekarang, Bu, Pak, cicil. Dia mau 50.000, saya mau 200.000, kayak cicil. Kamu berapa kata orang? Ya itu yang gocap ke saya, Bu. Jadi cicil dari sekarang, nanti insya Allah kita akhir September, pertengahan September, insya Allah udah lunas semua, Bu, Pak. Insya Allah akhir 15 September, pertengahan September kita udah lunas semua. Karena itu nanti kita akan ngatur-ngatur. Ini buat bis, ini buat masuknya, ini buat ini, buat ini, buat ini. Jadi waktunya agak lama kita ngaturnya. Kalau waktunya mepet, kita ngaturnya bingung.
Ya, Bu, Pak, kalau urusan duit pada nunduk semua ya. Bayar, dari sekarang bayar, ya. Wah, ada jigo kayak, ada 20 kayak, ada 50 kayak, ada 100 kayak. Bayar. Insya Allah kita nanti bareng-bareng, Bu. Insya Allah nih udah 8 bis udah penuh ya, Bu. Kita jalan tiba ya. Udah penuh 8 bis. Ada satu bis lagi, bis 9. Ya. Nah, bis 9 nih, kalau sampai bis 9 berarti kita bawa orang sekitar 500 orang, Bu. Pak, saya minta kepada ibu-ibu, bapak-bapak tolong bantu bidang dakwah. Ya, jangan pakai disuruh, bantuin udah. Bantuin, nanti insya Allah kita kebersamaan di sana, ya kan? Alhamdulillah untuk parkir aman di sana, kita udah konfirmasi, siap, ya kan? Jangankan 9 bis, 15 bis masih muat di sana. Ya, nah tinggal kita konfirmasi ke pantainya. Ke pantai kemarin saya udah telepon, alhamdulillah sudah ada yang mau memandu sampai ke pantai. Ya, jadi kita nyiapin transport buat pemandu sampai ke pantai orang semua. Ya, karena bis kita gede-gede kan, takutnya kiri kanannya karena jalannya kecil. Yang kemarin kita survei ya Bu Neneng ya, jalannya agak kecil gitu. Ya, Bu, Pak, yang dalam denger nggak? Juria, bayar Juria. Kalau Juria mah saya anggap cucu saya deh mah, ya, iya, Juria udah sama cucu saya. Tapi kalau dia mau sih nggak apa-apa. Ya Bu ya, pokoknya gitu aja Bu, Pak. Ya pokoknya nanti insya Allah kita dari sekarang kita cicil untuk yang ini, yang ziarah, ya kan? Kita cicil. Ini ziarah perdana kita, tolong dukungannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dukungannya biar ziarah kita kali ini sukses Bu, Pak. Ya sukses ya, insya Allah sukses ya ziarah kita. Dan juga saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena kita keluarga besar, jadi kurang dikit, lebih dikitnya itu dimaklum aja Bu, Pak ya. Senggol-senggol dikit mah nggak masalah, ya kan? Kalau emang batal ntar wudhu lagi, ya kan begitu? Ya kan, makanya pakai masar maliki biar kesenggol sama cewek nggak batal, gitu, ya kan? Ya udah, untuk ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, alhamdulillah, insya Allah kita tinggal melaksanakan pembayaran, insya Allah kita jadi berangkat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat semua, ya. Dan sekali lagi saya mohon kepada jamaah semua, karena orang tua kita Pak Haji Abu Bakar, salah satu anggota Hotmul Quran juga Polri, beliau sedang sakit Bu, Pak, ya. Jadi nggak bisa hadir, kita doakan beliau, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah ala niyati sifah ila khususun. Ya Rabbal Alamin. Daulillahi lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi untuk sambutan kedua, kalau bisa Bu Neneng diwakilkan saja ya, mewakili ya Ustadz Muhammad Ferry ya. Biarin dia belum siap ya kagak, sambutan aja udah terserah dia mau ngomong apa kayak ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih kalau jadi wakil ketua udah ada acara maju, mau nggak mau ada Allah. Saya mau maju diri gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kan? Itu kalau gitu, kalau tadi dibeli selawatan, Pak. Dari zaman saya tuh dibeli selawatan, Pak. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil kita
kembali mengharap ridho ilahi serta syafaat Nabi. La ilaha illallah, sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah Tuhan Maha Pengasih, surganya Ia akan beri. Kita jaga majelis ini sampai anak cucu nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad manusia terpuji, utusan Allah cahaya ilahi. Insya Allah kita di sini mendapat syafaat Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dan juga rezeki hingga kita dapat mengaji jadi orang yang berbudi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri tijawatin wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait Taqwa Ustaz Arif, mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Abu Rasid, mudah-mudahan Allah jaga beliau dengan panjang umur, dengan sehat, ditambah ilmunya, dimurahkan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang saya hormati dan hargai Ustaz Muhammad, Ustaz Abu Dawud, para Ustaz Sulaiman, Ustaz yang lainnya, para ustazah dan ustazah, para jemaah Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taat diri saya. Alhamdulillah kita pada tentu bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan segala kenikmatan, segala berkumpul dan bertatap muka tempat yang insyaAllah Allah muliakan pada hari ini. Selawat Allah salam juga tak lupa kita juga kita keharifan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat. InsyaAllah kita yang hadir di sini mendapat syafaatul utsman dan yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mewakili ketua ucapkan terima kasih kepada para pengurus, tuan guru, para jemaah, para jemaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan langkah kakinya dari rumah di kepala Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipat pahala yang seluas-luasnya. Saya mohon bebas. Jadi saya hanya menyambung kata-kata saya dari masjid Al-Jihad Al-Nabi Ustaz Abdul Haji Abdul. Jadi kita ini satu keluarga. Kita ini satu keluarga, ada bapak, ada ibu, anaknya yaitu Abdul Quran. Ini majelis adalah kita anggap adalah anak kita.
yang baru berumur 11 bulan masih balita. Kalau anak balita itu 11 bulan rata-rata masih ngerembet ya Bu ya, ngerembet di tembok, ngerembet. Begitulah keturunan. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga selaku orang tua nggak bisa menuntut agar anak itu cepat berjalan atau berlari, nggak bisa. Jadi kita berusaha. Saya begitu begitu senang melihat para pengurus yang begitu antusias dengan program-programnya untuk membesarkan Al-Quran. Mudah-mudahan niat-niat baik kita semua Allah catat sebagai amalan baik kita di akhirat nanti. Dan kita panjang alam, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keimanan, panjang umur, murah rezeki, dan diakhiri dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khatimah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kayaknya mendem ini suara ya? Iya, itu panggilan ada ya? Ada ya? Iya. Kayaknya mendem ini suara. Suara saya udah kependem suara. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang bahasanya benar-benar memperluangkan waktunya untuk hadir ke sini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang saya sampaikan sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sekaligus kita doakan orang tua kita, Ibu Umi ya, yang Umi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haris serta keluarganya mudah-mudahan selalu eksis di dalam menjalankan kehidupan ini, dan itu juga mudah semuanya sudah hadir nih. Ada Ustaz Amin, Ustaz Yaman, Ustaz Ferry, Ustaz Oni, kita semuanya ya. Abang saya, Bang Haji Gopur, dia orangnya pilih-pilih tuh, waktunya masalahnya dia beda. Nanti kita itu waktunya beliau Allah luar biasa. Kadang-kadang saya apa diomelin, beda tempat itu. Dan doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru Dani, Haji Abu Salim, semuanya, Ustaz Sulaiman, Ustaz Sule datang, Ustaz boleh ini ya. Alhamdulillah, orang yang sibuk luar biasa, yang punya Bintaro Bang Jari, yang punya Bintaro, alhamdulillah. Semua ini kita doakan mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kemarin ditelepon doangnya mau Ustaz Ahmadi, jadi saya juga bingung. Saya lagi ngerjain sama Macis, dia lagi kecet fungsi ya, itu tukang sound itu kan, tukang sound saya lagi ngecet. Itu belum sempat bahasanya kita ngeliat-ngeliat pelajaran. Tapi alhamdulillah saya teringat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana
Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan bahwasanya taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassaku bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, dua hal aku tinggalkan pada kalian yang dan tadilu kalian tidak akan pernah tersesat mata masaku bihima selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah wa sunnatar rasul. Yang pertama kitab Allah yakni Al-Quran, yang kedua wa sunnatar rasul dan sunnat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada dua hal ini, maka lan tadillu. Lan itu haraf nasab. Kalau dalam fi'il mudhari lan masuk kepada kalau dalam nahwu lan masuk kepada fi'il mudhari terus tidak akan pernah terputus selamanya, lan tadillu. Huruf lam masuk kepada fi'il mudhari itu selamanya, istimrar mananya kalau dalam bahasa. Jadi lan tadillu. Apa yang pertama tuh? Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah. Hanya dalam kitab Allah yang pertama itu, dalam kitab Allah kita mestinya ngapain? Yang pertama dalam kitab Allah fastami'u, dengerin. Makanya kalau dalam Jumat itu sering ya katakan fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apal ora sih lagi Jumatan? Itu tuh wa idza quri'al Qur'an, apabila kalian dibacakan Al-Qur'an, ya apabila kalian dibacakan Al-Qur'an fastami'u, maka dengerin tuh. Saat pertanyaannya dengerin, mas saya dengerin cuman mulut gayem ya, dengerin cuman mulut gayem. Biasanya kalau yang mendengarkan itu dengan seksama, artinya tidak ada sesuatu yang namanya bekerja, mulut bekerja. Berarti ketika mulut makan, kuping mendengar, itu tidak mendapatkannya. Berarti khusus fastami'u di situ artinya maka dengarkan, jangan ada ya. Makanya dalam hukum sholat Jumat juga begitu. Hukum sholat Jumat tuh fastami'u, dengerin tuh. Ketika bahasanya jangankan kita memakan, pegang tasbih tuh. Pegang tasbih baca Allah, batal sholat Jumatnya. Ya, batal sholat Jumatnya. Enggak boleh, makanya mesti fastami'u, mesti dengerin tuh. Ayo ketua kita datang, guru sini. Ya, pecah dikit lagi nih, kita udah mau panas, kita buruan. Nungguin ente doang emang. Habis ini anak turun nih. Selamat datang kepada ketua kita. Sama sini. Lanjut. Fastami'u wa lahu wa ansitu, dan dia la'allakum turhamun, maka pasti kalau dalam Al-Quran la'allakum itu bukan bermakna taroji, bukan dengan harapan, tapi maka pasti kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, la'allakum turhamun. Kayaknya dalam Al-Quran tuh bisa begitu. Yang pertama ya, kalau lagi Qori atau kalau lagi siapa yang membaca Al-Quran, dengerin dengan seksama. Sesudah mendengarkan ada 4 kali dalam Al-Quran, hukum dalam Al-Quran itu. Yang pertama tadi itu apa ya? Apa ibu? Yang pertama dengarkan, mustami, dengarkan. Yang keduanya qiraat, baca, membacanya. Tuh, membacanya itu Masya Allah luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba, bagi mereka orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka. Alladzina atainahumul kitaba, tuh ketika telah didatangkan kepada mereka, lalu apa? Haqqa tilawatuh, kemudian mereka membaca dengan sebenar-benarnya.
dia membaca dengan sebenar-benarnya, faulaika yu'minuna, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya ketika bahasanya kita membaca ayat-ayat Allah, kita membaca Al-Quranul Karim, ketika kita membacanya lalu dengan haqqa tilawati, ini catatannya begitu tuh, haqqa tilawati, haknya itu huruf membacanya. Jadi ada haknya, kan kayak kita ada seorang suami punya hak, ada seorang istri punya hak, seorang anak punya hak, tetangga punya hak, saudara punya, semuanya. Bahkan Al-Quran tersebut huruf-hurufnya haqqa tilawati, ada hak-hak dalam Al-Quran itu. Apa hak-haknya? Huruf hak itu maksudnya makhrajul hurufnya yang benar, yang rapi, yang tersusun, mana ikhfa, mana izhar, mana idgham, mana panjang pendeknya, mana yang harus guna, mana yang harus ismam. Bagian Ustaz Musin itu ngajarin cuma ya, mufti saya juga emang beliau yang ngajarin ya, tiap hari Senin insyaallah ya, Senin besok mulai itu ya, hari Senin. Jadi itu haqqa tilawati, dengan membaca haknya daripada itu huruf, maka faulaika yu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi wa may yakfur, siapa yang mereka mengingkari, maka mereka adalah al-kafiruna haqqan, nyata orang-orang yang kafir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu mesti membaca. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, man qara'al Qur'ana, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, falul harfin, maka baginya setiap satu huruf asara hasanati, 10 kebaikan. Kata Nabi begitu, satu huruf 10 kebaikan. Falahu la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu harfun, tapi tetapi alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Seperti itu. Ini bahasanya luar biasa. Kalau kita menghatamkan per bulan, makanya cakep banget ini. Ada hataman dalam per bulan itu, rumah yang dihatamkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bisa dibaca sampai hatam itu, maka 10.000 bahkan beribu-ribu malaikat Allah turunkan buat rumah tersebut. Ribu-ribu malaikat Allah turunkan rumah tersebut. Ini luar biasa. Banyak alhamdulillah, kata tadi Ustaz Ahmadi. Oh iya, saya lupa menghormati Ustaz Ahmadi. Afwan ya. Iya, sama balas tadi kagak ada orangnya curian kata-katanya. Disupirnya nggak ada orangnya katanya, kagak dihormati. Sama saya lupa aneh masuk ke dalam. Ya ada orangnya. Membacanya lupa membaca Al-Quran itu, karena membacanya itu Masya Allah luar biasa, satu hurufnya dalam Al-Quran itu apalagi kita dihatamkan. Dan yang ketiganya, setelah selesai membaca kita mentadabur Al-Quran itu mestinya ya, tadabur mesti apa? Tadabur itu berpikir-pikir ya, berpikir-pikir dalam tadabur tersebut. Tadabur itu berpikir, ini apa maksudnya dalam Al-Quran, ini ayat peringatan apa ayat kebahagiaan, ini ayat siksa apa ayat nikmat, begitu. Ini ayat apa, mesti tadabur, memikir-pikirkan Al-Quran itu. Jangan main selanang-selanang gue baca seperti itu, mesti tadabur. Makanya di dalam tadabur itu kita tidak akan mampu mentadabur Al-Quran atau maknanya, mengetahui daripada maknanya, kecuali untuk belajar sama ulama-ulama, sama guru-guru kita. Itu namanya tadabur dalam Al-Quran. Makanya Allah yang memang memerintahkan ya mentadabur itu bahwasanya ingatlah tafakkur fi ayatillah,
Berpikirlah engkau di dalam ayat-ayat Allah. Berpikir itu tadabbur namanya. Wala tafakkur fi zatillah. Jangan kau berpikir kepada Allah, jangan kau berpikir kepada Allahnya, tapi berpikirlah tentang ayat-ayatnya. Seperti itu namanya tadabbur. Memikirkan kita mesti bagaimana, mesti apa. Ayat ini adalah ayat nadir, ya, ayat ini adalah ayat peringatan atau ayat siksa. Ayat ini adalah ayat kebahagiaan, ayat rahmat ataupun ayat azab. Mesti seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai daripada mentadabbur, yang terakhir Al-Qur'an itu mengamalkannya. Ini yang paling sulit nih, mengamalkannya. Karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau katakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Syekh Zainuddin Al-Maribari, Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyad, itu beliau katakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau katakan bahwasanya ada 4 hal, 4 golongan yang diantaranya kalaulah kenyataan, kalaulah zahir, maka itu menjadikan satu keutamaan atau satu kesunahan. Tapi kalaulah batin, maka itu menjadikan satu kewajiban. Apa diantaranya? Diantaranya tadi itu membaca Al-Quran itu adalah keutamaan, kesunahan. Tapi mengamalkannya adalah kewajiban. Mengamalkannya Al-Quran. Ya, jadi bahasanya Al-Quran itu bukan cuma hanya bisa kita baca. Yang paling terpenting dalam kehidupan kita ini mesti mengamalkannya dengan baik, dengan benar. Seperti itu. Kenapa? Sebagaimana yang bahasanya contohkan sama guru-guru kita, ya, mengamalkan daripada Al-Quran tersebut itu luar biasa susah, tapi mesti kita pakai. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah itu kitab Allah. Yang keduanya adalah wa sunnatar rasul. Nah, wa sunnatar rasul, kesunahan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Adham, salah satu seorang wali Allah min awliya'i ta'ala, bahwasanya beliau itu orang ulama yang sufi. Ibrahim bin Adham itu luar biasa. Beliau adalah seorang raja yang luar biasa, tapi beliau tinggalkan kehidupan dunianya, cuma hanya mengejar kesufiannya. Ibrahim bin Adham suatu ketika beliau berangkat ke pasar belanja kebutuhan sehari-harinya. Ketika belanja ke pasar, belanja ke sehari-harinya, bertemulah beliau kepada seseorang. Lalu seseorang itu bertanya, wahai Tuan Ibrahim bin Adham, kenapa setiap hari kamu melakukan ibadah? Ya, ibadah kami bahasanya kami hidup hajat, kami selalu miskin. Kenapa setiap hari kami berdoa, yang doa kami minta rizki, tapi tetap aja rizki kami itu netes, begitu. Tapi rizki kami itu seperti netes. Apa gerangan yang menjadikan penyebab tersebut, wahai Tuan Ibrahim bin Adham? Apa kata Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, faktor yang pertama, idda'aitumullah walam ta'rifu haqqahu. Kalian mengaku kepada Allah adalah hak pencipta, tapi walam ta'rifu haqqahu, tapi kalian tidak mengenal apa hak Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya kata Ibrahim bin Adham itu, idda'aitum hubbur rasul. Kalian mengaku cinta sama Rasul. Cinta bu, sama Nabi cinta kagak bu? Sama laki? Laki sama Nabi cintaan mana? Hah? Laki sama Nabi? Ayo nak. Ya. Saja laki maksudnya sama Nabi. Saya pesan. Enggak beneran ini, Nabi apa Rasul yang jawab lomba? Nabi apa Rasul? Nabi apa suami? Apaan? Suami. Oh. Hak Allah.
bahwa cinta itu mesti yang pertama adalah kepada Nabi, sama Nabi dulu baru sama suami. Suami mah bahasanya kadang-kadang nyuruh yang tidak benar, tapi Nabi pernah nggak nyuruh kita yang kata benar? Ataupun kalau suami mah kadang-kadang udah sono pakai dulu bicara dah gitu ya begitu. Nah udah sono ambil dulu, gampang, bayar mah belakangan gitu. Ya itu suami. Makanya Nabi yang mesti kita tanamkan, ya jangan kita kepada apa namanya, daripada orang-orang yang kita kasihi. Karena kata Nabi itu la yu'minu ahadukum, la beriman salah satu di antara kalian kalau tidak mencintai aku tuh, tidak mencintai Nabi melebihi daripada orang-orang yang kalian sayangi, melebihi daripada suami, daripada anak, daripada kerabat, semuanya pacar, semuanya itu lebih mesti cinta kepada Nabi. Karena itu tuh bahasanya kata Nabi, kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum hudur Rasul, kalian ngaku cinta sama Nabi tapi wa taraktum asarahu, ya wa taraktum asarahu wa sunnatahu, kalian tinggalkan kesunahan asarahu itu dan asar hadis-hadis Nabi, kalian tinggalkan tuh hadis-hadis dan kesunahan Nabi. Apa yang Nabi perintahkan kita tinggalkan. Jadi ngaku kita mencinta sama Nabi tapi kesunahan Nabi kita tidak pernah jalankan. Contohnya apa? Ketika bahasanya kita datang mengaji nih, Bu, saya tanya tadi pamitan apa orang melati? Alhamdulillah pamitan Ustaz. Ya, jadi Ustaznya yang pamitan. Jadi motor kemudian. Alhamdulillah. Ya, enggak di sini mah alhamdulillah ya, apa namanya, ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang soleha. Masya Allah. Ya, sini mah. Tanya juga lakinya soleh. Ya. Alhamdulillah. Kata Nabi itu bahasanya kalian benar cinta kepada Rasul, kalian mengaku cinta kepada Rasul, tapi kalian tinggalkan kesunahan. Kewajiban hak istri, ya, hak seorang istri itu kepada suami itu luar biasa. Salah satu hadis yang diriwayat yang tertulis ya di dalam kitab Uqudul Jen itu bahwasanya ayyumam ra'atin batak wa jawjuha qadid dakhalal jannah. Apa kata Nabi? Ayyumam ra'atin, siapa saja seorang perempuan batak yang tidur dia, perempuan tidur, wa jawjuha qadid, dan tidurnya diridhoi sama suami. Ridho tuh suami, pulas, dia senang, suaminya suka, seperti itu. Dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu luar biasa, hal terkecil tuh. Terkadang tuh, Masya Allah, laki mah kadang-kadang masih selamatan, belum pulang lagi mah udah pulas. Iya, seperti itu. Laki mah masih kerja di mana, lah dia mah belum, lah dia mah bahasanya udah pulas. Kadang-kadang laki mah ada di depan dia. Ya, di depan dia laki, cuma belakangin, dia tidurnya belakangin, tidurnya, Masya Allah, itu luar biasa. Kayak ini satu kesunahan Nabi itu. Ya, ayyumam ru'atin, siapa saja seorang perempuan yang batat ketika dia tidur tuh perempuan tersebut, tapi wajau juharatin, ya suaminya itu. Sebaliknya, kalau ada perempuan yang ketika tidurnya tidak diridhoi sama suami, maka apa kata Nabi itu bahwasanya apa namanya, la'anatul malaikat, maka malaikat melaknat padanya. Masya Allah, tuh malaikat dilaknat sama malaikat. Itu balik daripada tadi itu tuan rumah pantun mulu ya. Sebenarnya saya juga punya waris pantun. Iya.
Hah? Belum. Apa satu pantun 10.000? Satu pantun. Iya dah. Kecil. Lebih dari setengah pantun. Saya balas nih Bang Aris nih ke Cipadu nyari tukang jahit. Rahasia menkolbu apa Bang Rasi? Iya, gitu. Udah ada dong ah. Ya, buat disimpan. Nah, para jamaah yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, tadi itu asar daripada Nabi, hadis daripada Nabi, mesti kita juga pakai. Jangan bahasanya ketika kita sudah mengetahui ini kesunahan Nabi, tapi kita langgar dengan begitu saja, dengan mudah dan cuek serta enaknya kita melanggar kesunahan Nabi. Karena itu ketika kita belajar, cari guru-guru yang memang benar-benar mengajarkan kita cinta sama Nabi dan cinta sama Allah. Cari guru tuh, ya, cari guru yang bertasalsul guru itu dia bisa mengenalkan diri kita kepada Nabi dan juga mengenalkan diri kita kepada Allah. Di guru tuh, misalnya kayak Syekh Khalil Bangkalan, beliau luar biasa sampai nasabnya kepada sampai belajarnya terus tasalsulnya. Sayyidina Khalil Bangkalan itu sampai kepada Nabi. Sayyidina Khalil Bangkalan itu punya guru namanya Usman Ad-Dimyati. Usman Ad-Dimyati itu punya guru, ya, punya guru apa namanya As-Syekh, ya, As-Syekh yang mengarang daripada Syarah Alfiyah, yang mengarang daripada Syarah Alfiyah itu As-Sattah, ya, yang mengarang daripada Alfiyah itu Syarah daripada Alfiyah. Tahu kan Alfiyah? Qala Muhammadun wal mumaliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Ya begitu bocah sekarang benar. Ya, itu Alfiyah tuh, Syarah itu matanya tuh. Ya, matan Alfiyah. Kalau syarahnya di ini lagi ada 4 jilid. Nah, itu tuh saya mempunyai syarah kitab Alfiyah itu tuh punya guru lagi. Ya, punya guru lagi. Sampai kepada siapa? Sampai kepada Al-Imam sampai kepada Al-Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai yang tahu apa periwayat hadis. Imam Tirmidzi dan Imam Nasai itu periwayat hadis. Makanya itu luar biasa. Daripada Imam Tirmidzi dan Imam Nasai itu adalah muridnya daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari nanti itu lari kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Maliki, kepada Zainul Abidin. Zainul Abidin adalah cucu daripada Rasulullah. Nah, nanti itu kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Begitu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad bersambung. Jadi alhamdulillah saya punya guru namanya sama tuh, ya, namanya Kiai Haji Abdul Rashid sama. Mudah-mudahan saya juga mengikuti ya. Sama beliau punya guru namanya Mama Ahmad Maribaya. Mama Ahmad Maribaya itu punya guru Syekh Khalil Bangkalan. Jadi kesono saya punya sanadnya. Jadi Syekh Khalil Bangkalan tadi saya sudah sanadin bahasanya, sanad ceritanya sampai ke Rasulullah, sampai ke Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Seperti itu. Banyak cari guru itu bahasanya yang bisa mendidik rohaniah kita, yang bisa mendidik jasmaniah kita, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah, bisa mengenalkan kita kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan anak kita anak-anak yang selalu mencintai dan patuh kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo salawat ya. Lam yantanin qantu mutlaqa abada matasa aba asra
في مدى زماني يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر منه ثواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسده الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر بخطه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة السجادة مختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى ya wasi'al karam. Itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wabarakatuh majamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh guru kita, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, baik di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga acara ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.